વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ ભારે વરસાદથી ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ગઢાડા, ખાખી, જાડિયા, સેવંતરા, મોજીરા, નવાપરા વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ખેડૂતોના ઉભેલા પાકને નુકસાન જવાની ભીતિ પણ સેવાઈ છે। તો વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ। જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છે। જૂનાગઢ અને વિસાવદરમાં 1 ઇંચ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ભેંસાણ, મેંદરડા, કેશોદ, માંગરોળ અને માળિયામાં 2 કલાકમાં અડધો ઇંચ વરસાદ। ગિરનાર પર્વત પર 2 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। દામોદર કુંડમાં પૂર આવ્યું છે। સોનરખ નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે, તો નદીમાં પૂરના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ઉપલેટા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તેલંગાણા ગામમાં સવારથી 2.5 ઇંચ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોના પાક પર ખતરો છે। નવરાત્રિના 7મા નોરતાથી લઈને વિજયાદશમીની સવાર સુધીમાં કુલ 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। વરસાદે ખેડૂતોના મગફળી, કપાસ, સોયાબીન, મગ, અડદ સહિતના પાકને પાણીમાં ગરકાવ કરી નાખ્યા છે, તો ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો પણ છીનવાઈ ગયો છે। अनेक विस्तार में वरसाद वरसी रह्यो छे, परंतु मगफड़ी, कपास, सोयाबीन, मग पानी में गरकाव। तो वरसाद वरसता खेडूतोना पाक पर खतरो तोड़ाई रह्यो छे। उल्लेखनीय छे के उपलेटा पंथक में धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। तेलंगाणा गाम में सवारथी 2.5 इंच जेटलो वरसाद वरसी चूक्यो छे। धरतीपुत्रो हाल चिंतित छे, कारण के मगफड़ी, कपास, सोयाबीन, मग जेवा जे पाक छे ते पाणी में गरकाव थई गया छे। तो जूनागढ़ शहर में धोधमार वरसाद 6 कलाक में 2 इंच वरसाद। रस्ता पाणी। ग्राम्य पंथक में पण वरसादी माहोल यथावत। माणावदर, वंथली, भेसाण, विसावदर, मेंदरडा, केशोद, मांगरोळ, माळिया सहितना ग्राम्य विस्तारों में 1.5 થી 2 इंच वरसाद वरस्यो छे। तो जेतपुर में सतत चौथा दिवसे वरसादी माहौल है। जेतपुर पंथक में भारे वरसादी झापटू है। शहरना तीनबत्ती चौक, वडली चौक, अमरनगर, एमजी रोड, फुलवाड़ी, तीनबत्ती, कनकिया प्लॉट सहितना विस्तार में बपोर बाद वरसाद वरसी रह्यो है। सतत वरसाद ने लईने खेडूतो चिंता में मुकाया है। तो सतत वरसादी माहौल में वातावरण में ठंडक प्रसरी है। उल्लेखनीय है कि वरसाद बाद अनेक विस्तारों पाणी। जेतपुर में सतत चौथा दिवसे वरसादी माहौल है, परंतु धरतीपुत्रो चिंता में है, कारण के सतत वरसाद वरसता तेमना पाकने नुकसाननी भीति पण सेवाई रही है। तो जेतपुर पंथक में वरसादी झापटू जोवा मळी रह्युं छे। आ पाछोतरा वरसाद है कि जे पाकने नुकसान पण करी शके छे, तेना कारणे धरतीपुत्रो चिंतित है। सतत चौथा दिवसे वरसाद वरसी रह्यो छे। गाजवीज साथे धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। वाडिया सहितना गामोमां वरसादी माहोल छे। भारे वरसादना कारणे रस्ता पर पाणी वहेता थया छे। पाछोतरा वरसादने लईने खेती पाकमां नुकसाननी भीति सेवाई रही छे। तो रस्ता पर पाणी वहेता थया छे। भारे वरसादना कारणे रस्ता पर पाणी ज पाणी जोवा मळी रह्युं छे। उल्लेखनीय छे के खेडूतोने चिंता पण छे, कारण के पाछोतरा वरसादने लईने खेती पाकमां नुकसाननी भीति सेवाई रही छे। तो अमरेली में गाजवीज साथे वरसादनी शरूआत थई छे। वडिया सहितना गामोमां हाल वरसादी माहोल छे। संवाददाता गौतम लाइव जोड़ाया छे વધુ માહિતી આપવા માટે। ગૌતમ, જે પ્રકારથી આ 2 દિવસ ખૂબ જ મહત્વના છે, નવા ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ મળવા જઈ રહ્યા છે, શું માહિતી, શું અપડેટ? बिल्कुल प्रदेश प्रमुखना नाम अंतर्गतनी जे काउंटडाउन जे छे तेनी शरूआत थई चूकी छे। एटले के आवतीकालथी आ नोटिफिकेशन जे छे ते जाहेर कर देवामां आवशे। आवतीकाले चूंटणी जे छे ते योजावानी छे ने तेने लईने प्रदेश प्रमुख खाते पण प्रदेश कार्यालय खाते पण धमधमाट जे छे ते जोवा मळी रह्यो छे। महत्वनुं ए छे के भारतीय जनता पार्टीए प्रदेश प्रमुख अने राष्ट्रीय परिषदनी चूंटणी माटेनी प्रक्रियानी जाहेरात कर दीधी छे। जे अंतर्गतनी वात करीए तो फॉर्म स्वीकारवानी तारीख जे छे ते आवतीकाले योजावानी छे। 11 वाग्याथी 2 वाग्या सुधी प्रदेश
કાર્યાલય કમલમ ખાતે ફોર્મની સ્વીકારણી જે છે તે થવાની છે। ત્યારબાદની વાત કરીએ તો ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા પણ આવતીકાલે થવાની છે, એટલે કે 3 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી આ ફોર્મ ચકાસણીની કામગીરી જે છે તે યોજાવાની છે। અને એ જ અંતર્ગતની વાત કરીએ તો ફોર્મ પરત ખેંચવાની જે વાત છે તે 5 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યા સુધીની જે છે તે રાખવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે મતદાનની પ્રક્રિયા જે છે તે 4 તારીખને શનિવારે જે છે તે પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાવાની છે અને મતગણતરી જે છે તે 4 તારીખે થવાની છે, એટલે કે આગામી 2 દિવસની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ જે છે તે મળી જશે। અને જે અંતર્ગત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિવિધ નામોની જાહેરાત જે છે તે પણ કરવામાં આવી છે। જે અંતર્ગતની વાત કરીએ તો 200થી પણ વધારે નામો જે છે તે મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર જોડાવાના છે, જેમાં લોકસભાના જે સંસદ સભ્યો જે છે તેમાંથી 10% પ્રમાણેના નામો જે છે તેની જાહેરાત કરવામાં છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જે છે તે પણ તેમાં મતદાન પ્રક્રિયા કરવાના છે। CR પાટીલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે। એ જ અંતર્ગતની વાત કરીએ તો મનસુખ માંડવિયા જે કેન્દ્રીય મંત્રી જે છે તે પણ મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર સામેલ થવાના છે, ને નીમુબેન બામણિયા જે છે તે પણ આ મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર સામેલ થવાના છે। મહત્વનું એ છે કે 200 જેટલા લોકોનો સમાવેશ જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કમલમ ખાતે જે મતદાર યાદી જે છે તે પણ લગાવી દેવામાં આવી છે, અને આ પ્રકારના નામો જે છે તે કરી દેવામાં આવે છે। ધારાસભ્યો જે છે તેમના નામો જે છે તે પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, એટલે કે તેઓ પણ મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર પોતે મતદાન કરવાના છે। આ પ્રકારનું નોટિસ બોર્ડ જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય કમલમ ખાતે લગાવવામાં આવ્યું છે। તેમાં તમામ પ્રકારના જે ક્રમવાઇઝ તમે જોઈ રહ્યા છો કે પ્રદેશ પ્રમુખ પરિષદના ચૂંટણી પ્રક્રિયાના મતદાનની યાદી જે છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે। જે અંતર્ગતની વાત કરીએ તો વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો પૈકી 10% જે લોકો જે છે તે આ મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર જોડાવાના છે। પ્રદેશ પરિષદના પ્રતિનિધિ તરીકે પણ વિવિધ નામો જે છે તેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું એ છે કે પ્રદેશ પ્રમુખ કોણ તે અંતર્ગત સૌ કોઈની નજર જે છે તે મંડરાયેલી છે। ત્યારે તે અંતર્ગતની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રને પ્રભુત્વ મળતું આવ્યું છે, એટલે કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર થી 6 જેટલા પ્રદેશ પ્રમુખો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી ચૂક્યા છે। અને ત્યારબાદની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી કોઈ એવો ચહેરો નથી કે જે પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યું હોય। એ જ રીતે મધ્ય ગુજરાતની પણ વાત કરીએ તો તેમાંથી પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યો હોય તે પ્રકારની વાત નથી। જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વર્તમાન પ્રદેશ પ્રમુખ જે છે તે દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી આવે છે, અને દક્ષિણ ગુજરાતને વર્ષો પછી પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું હોય તે પ્રકારની વાત છે, કારણ કે અગાઉ જે છે તે એક જે છે તે દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે મળ્યા હતા, અને ત્યારબાદ હવે આગામી દિવસોની અંદર પ્રદેશ પ્રમુખ કોણ તે અંતર્ગતની જે ચર્ચાઓ જે છે તે ચાલી રહી છે। જો મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો મધ્ય ગુજરાતની અંદર હાલ તો 2 નામોની ચર્ચા જે છે તે પૂરજોશની અંદર ચાલી રહી છે, એટલે કે મધ્ય ગુજરાતના 2 નામોની અંતર્ગતની વાત કરીએ તો તેમાં દેવસિંહ ચૌહાણ જે છે તેમનું નામ મોખરે ચાલી રહ્યું છે। એ જ રીતે અર્જુનસિંહ ચૌહાણ જે પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે પણ રહી ચૂક્યા છે અને તેમનું નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યું હોય તે પ્રકારના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। તેમનું નામ પણ હોટ ફેવરિટ તરીકે મધ્ય ગુજરાતમાંથી ચાલી રહ્યું છે। તેમને આ પ્રતિનિધિત્વ મળે તો નવાઈ નહીં, કારણ કે તેઓ જિલ્લા પ્રમુખની જવાબદારી પણ નિભાવી ચૂક્યા છે, કેબિનેટ મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે, અને RSS સાથે સીધું જે છે તે સંપર્કમાં રહેતા હોય છે, એટલે તેમનું ચાન્સ લાગી શકે તો નવાઈ નહીં। તેમના નામની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે। એ જ રીતે વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતની અંદર 3 નામોની ચર્ચા જે છે તે હાલ મોખરે ચાલી રહી છે। વર્તમાન ચેરમેન બનેલા બનાસ ડેરીના અને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકેનું જે સુકાન સંભાળી રહ્યા છે શંકર ચૌધરી, તેમના નામની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે, એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તેમને પણ મેદાને ઉતારી શકે તો નવાઈ નથી। બનાસકાંઠાથી તેઓ આવે છે, એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતનો મજબૂત ચહેરો જે છે અને OBC સમુદાયમાંથી આવે છે, તેમના નામની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે। એ જ અંતર્ગતની વાત કરીએ તો બીજું નામ જે છે તે જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે। તેઓ અમદાવાદ જે મહાનગરપાલિકા જે છે તેમના 6 વર્ષ દરમિયાનની ટર્મમાં બિલકુલ આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો સંભવિત નામોને લઈને પણ ચર્ચા છે। 2 દિવસમાં ખબર પડશે કે કોનું નામ છે કે જેના પર મોહર લાગે છે। અધ્યક્ષને લઈને મહત્વના સમાચાર। આવતીકાલે સવારે 11 થી 2 વચ્ચે ફોર્મ ભરી શકાશે। બપોરે 3 થી 4 વાગ્યા ફોર્મની ચકાસણી, 5 વાગ્યા સુધીમાં ફોર્મ પરત ખેંચી શકાશે। મહત્વપૂર્ણ 4 ઓક્ટોબરે મતદાન અને મતગણતરી, 224 મતદારો મતદાન કરશે। તો 2 દિવસમાં ગુજરાતને મળશે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। ગુજરાત ભાજપ અધ્યક્ષને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આવતીકાલે સવારે 11 થી 2 વચ્ચે ફોર્મ ભરી શકાશે। ફોર્મ ભરવાની જે કંઈ પ્રક્રિયા છે એ
આવતીકાલે સવારે 11 થી 2 વાગ્યા સુધીના સમય સુધી રહેશે. પછી ફોર્મની જે ચકાસણીની પ્રક્રિયા છે એ બપોરના 3 થી 4 કલાક સુધી રહેશે, એટલે 4 વાગ્યા સુધી. 4 ઓક્ટોબરે મતદાન અને મતગણતરી 224 મતદારો મતદાન કરશે. સવારે 10 થી 11 વાગે મતદાન પ્રક્રિયા. 4 ઓક્ટોબરે 11 વાગ્યાથી મતગણતરી હાથ ધરાશે. 2 દિવસમાં ગુજરાતને મળશે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ. બીજી તરફ કમલમમાં નવા પ્રમુખની ચૂંટણીની તૈયારીઓ. કાર્યક્રમ માટે મંડપ બાંધવાના કર્યા શરૂ. પ્રક્રિયા છે એટલે ચૂંટણી થાય તો મતદાન પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા સવારે 10 થી 11 કલાક સુધી અહીંયા પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે રહેશે. અને મતગણતરી અને જાહેરાત તારીખ 4/10/2025 શનિવાર સવારે 11 કલાકથી એ કાર્યક્રમ. તો 4 ઓક્ટોબરે મતદાન અને મતગણતરી છે. મહત્વનો દિવસ. 224 મતદારો મતદાન કરશે. સવારે 10 થી 11 વાગે આ મતદાન પ્રક્રિયા છે જે હાથ ધરાશે. 4 ઓક્ટોબરે 11 વાગ્યાથી મતગણતરી હાથ ધરાશે. એટલે કે 2 દિવસમાં ગુજરાતને મળશે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ, જેને લઈને જે પસંદગી છે તે ચૂંટણીમાં થશે. બીજી તરફ કમલમમાં નવા પ્રમુખની ચૂંટણીની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. કાર્યક્રમ માટે મંડપ બાંધવાના પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તો 224 મતદારો મતદાન કરશે. તમામ તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. 2 દિવસની અંદર ગુજરાતને નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળવા જઈ રહ્યા છે.